حضرت ابراہیم علیہ السلام جن پر سلام ہو بابل کی سرزمین سے نکلے اور ان کا دل بیت المقدس کی جانب کھنچ رہا تھا جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے وہاں قدم رکھا تو نور اور سکینت کا ایک عجیب احساس تھا۔ اس پاکیزہ سرزمین پر پہنچتے ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے ایک عظیم بشارت دی، اے ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر نظر ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک آب رواں جاری ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نظارہ یہ تھا کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے تھے اور بغیر پانی کے فصلیں پیدا ہو رہی تھیں۔ یہ اللہ کی خاص عنایت تھی۔ اسی دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ بی بی ہاجرہ کا نام اس معجزے کی وجہ سے ہاجرہ پڑا کہ جب ایک سرکش بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا ارادہ کرتا تو اس کا ہاتھ فوراً خشک ہو جاتا تھا۔ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ نے سائرہ سے کہا تھا کہ یہ خادمہ آپ کی خدمت میں رہے، کیونکہ جب بھی میں نے اس سے برا ارادہ کیا میرا ہاتھ خشک ہوا۔ نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا تعلق انہی کے بطن سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مبارک شہر میں قیام فرمایا، عمارتیں بنوائیں اور اس جگہ کو آباد کیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک بزرگ حضرت ابراہیم کے زمانے تک حیات تھے اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کر اس ملک کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو کثیر تعداد میں شرعی احکام بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان کے دل میں عبادت کی تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے عرض کی، اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ اس قلبی آرزو پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور گفتگو کے دوران ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہ جنت سے ایک مقدس پتھر لائے اور اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں آج بیت المقدس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے۔ اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 40,000 پیغمبر ہوئے، جن میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اسے تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بابل کی زمین میں گئے اور اس لعین بادشاہ سے پرجوش للکار کے ساتھ کہا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے حق کو ٹھکراتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باطل دعوے کو چیلنج کیا، اے ملعون، آسمان پر کس طرح جائے گا؟ نمرود نے اپنی شیطانی تدبیر کا ذکر کیا۔ اس نے 4 بڑے گدھوں کو پالا، ایک تابوت بنوایا، اور جب وہ پریشان ہوا کہ اب کیا کرے تو شیطان مردود اس کے پاس آ بیٹھا۔ شیطان نے اسے مشورہ دیا کہ تابوت کے چاروں کونوں پر 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات بھوکا رکھو اور پھر ان کے سر کے اوپر کی طرف گوشت باندھ دو۔ جب گدھے گوشت کھانے کے لیے اڑان بھریں گے تو تابوت سمیت نمرود آسمان پر پہنچ جائے گا۔ شیطان نے اسے یقین دلایا کہ وہاں جا کر وہ ابراہیم کے خدا سے سلطنت چھین لے گا۔ نمرود نے یہ گمراہ کن تدبیر اپنائی اور اپنے ایک مصاحب کو لے کر تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب وہ کچھ بلند ہوا تو اس کی آنکھوں میں تکبر جھلک رہا تھا۔ اس نے تیر کمان سے لگا کر آسمان کے خدا کو مارنے کا ارادہ کیا، مگر اس کا مصاحب جو کچھ بصیرت رکھتا تھا تڑپ کر بولا، اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ جسے تو تیر مارنا چاہتا ہے وہ سچا خدا ہے، قہار و جبار ہے، جسے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں، تو سب سے بدبخت ہے۔ اس ایمان افروز کلمے پر نمرود پلید غصے میں آ گیا اور اسے وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس مخلص مصاحب کو بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں لے گئے۔ پھر نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا کہ اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جاوے۔
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मछली से बात की तो मछली ने मौदबाना अर्ज की, या इलाही, तो इस बेगुनाह को दुश्मन के तीर से मारता है। निदा आई कि ए मछली, उस वक्त जो रंज तुझको होता है दूसरी बार तुझको हरगिज न होगा और न तुझको कोई तकलीफ होगी। जिब्राईल ने तीर में मछली का खून लगाया और इस मलऊन की तरफ फेंक दिया। नमरूद ने खून आलूद तीर देखा तो खुशी से फूले न समाया और झूठ बोला कि मेरा मकसद पूरा हो गया, अब आसमान के खुदा को मैंने मार डाला है। नमरूद ने गोश्त नीचे बांधा और गधे नीचे की तरफ आए, यूं वो जमीन पर आ पहुंचा। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़ख्र से कहा, तेरे खुदा को मैंने मार डाला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में गज़ब और हक़ की तड़प थी। उन्होंने जवाब दिया, ए मरदूद, मेरे खुदा को कोई नहीं मार सकता और ना वो कभी मरने वाला है। वो क़हार है और सब मक़हूर, वो राज़िक़ है सब मरज़ूक़, और वो खालिक है सब मखलूक। नमरूद ने गुरूर से भरपूर सवाल किया, मैं आसमान पर तेरे खुदा को मार चुका हूँ, अब मैं इसके लश्कर को भी मार डालूंगा, तेरे खुदा का कितना लश्कर होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रोब से फरमाया, मेरे खुदा के लश्कर की कोई खबर नहीं जानता सिवाय उसके, जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और कोई नहीं जानता तेरे रब का लश्कर किया है। नमरूद ने मशरिक, मगरिब, रूम, तुर्किस्तान और हिंद से तमाम लश्कर व फौज बुलाकर जमा किया, जो 300 फरसिंग 900 कोस तक छाया हुआ था। वो तकरीबन 60 बरस तक इसी बेहुदा फिक्र में रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे आखिरी बार नसीहत की, मगर उसने हक़ को ठुकरा दिया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दर्द दिल से अल्लाह से दुआ मांगी, ए रब्बे इलाही, ये मलऊन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है तो उसको हलाक कर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, आपकी दुआ कबूल हुई। नमरूद ने 60 लाख सवार ज़रा पोश तैयार किए और तकब्बुर से कहा कि अगर खुदा को ताकत है तो पहले मेरी फ़ौज से आकर लड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की और हुक्म आया कि मच्छरों को छोड़ दो। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि कोहे काफ में जाकर मच्छरों के सुराखों में से सिर्फ एक सुराख खोल दो और 60 लाख मच्छर छोड़ो, ताकि हर एक सवार के मुकाबिल एक एक मच्छर हो। वक्त मौऊद आया, मच्छर अबर की मानिंद ज़मीन बाबुल में नमरूद की लश्करगाह पर जा पहुँचे। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मच्छरों, तुम्हारी खुराक नमरूद के लश्कर में है, तुम सब उनको खाओ। नमरूद ने जब स्याह अबर की मानिंद ये फ़ौज देखी तो होश खो बैठा। मच्छरों की आवाज़ों के सामने इसकी फ़ौज का शोर गुल कम हो गया और हर सवार के सर पर एक एक मच्छर बैठ गया। मच्छरों ने अपने डंग उनके सरों में घोंप दिए और उनका मग़ज़, गोश्त, पोस्त, रग और खून सवारी समेत सब का सब खा गए। एक काना लंगड़ा मच्छर जो मच्छरों का सरदार था, उसने अल्लाह से इल्तिमास की कि उस मलऊन को मेरे हाथ से हलाक कर, मुझे सवाब मिलेगा। अल्लाह ने उसकी इल्तिजा कबूल फरमाई। नमरूद मरदूद अकेला अपने घर की तरफ भागा। वो बाला खाना में बैठा तशवीश में था कि इतना बड़ा लश्कर एक मच्छर को न मार सका। वो सरदार मच्छर उसके जानों पर जा बैठा। नमरूद ने उसे पकड़ना चाहा, मगर वो मच्छर उस पलीद की नाक में जा घुसा और दिमाग में जाकर उसका मग़ज़ खाने लगा। वो मरदूद इस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि उसे कोई चारा न मिला। 40 दिन रात इसी तरह परेशानी में गुजरे। जब उसके दोस्त, अहबाब या नौकर उसके सर पर लकड़ी या जूता मारते तो उस सदमे से मच्छर थोड़ी देर के लिए दम भर लेता और उसे मामूली सा चैन आ जाता। 40 दिन बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही नाजिल हुई कि जाओ और नमरूद को सीधी राह बताओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर से उसे दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीमु रसूलुल्लाह। नमरूद के अंदर का कुफ्र जागा और उसने फिर इनकार कर दिया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरे घर की सब चीज़ें गवाही दें तो क्या ईमान लाएगा। इसी वक्त तमाम फर्श, छत, पर्दे और आलात ने बुलंद आवाज़ से कहा, नमरूद ने वो सब चीज़ें जलाकर दरिया में डाल दें। फिर दरो दीवार, सुतून और मकानात ने गवाही दी, नमरूद ने उन्हें भी जला दिया। फिर उसकी पोशाक ने गवाही दी, नमरूद ने उसे भी जला दिया। आखिरकार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया कि ए इब्राहीम, ये मरदूद काफिर हरगिज़ ईमान न लाएगा और क़यामत तक इस पर अजाब शदीद होगा। एक रिवायत के मुताबिक नमरूद के सर पर सोंटा मारने के लिए एक नौकर मुकर्रर था। 40 दिन गुजरने के बाद नौकर ने गुस्से में आकर एक ज़ोरदार सोंटा मारा, जिससे उसका सर 2 टुकड़े हो गया और वो वहीं जहन्नम वासिल हो गया। वो मच्छर जो मग़ज़ खाकर बड़ा हो गया था, सर फटने से बाहर निकल आया।